Hello everyone, this is Pam here. In today's class, we'll solve a material pricing problem under LIFO method. So let's analyze the problem first. What have they given you? To prepare a storage ledger for the month of March 2015. The first thing that you have to do, be it LIFO or FIFO method, that is to arrange the given dates in order. First let's see ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡೇಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್. In the additional information below they have given on March 14th anta ide, that has to come in between 10th and 16th. I'll just mark here. So all one the entry barutte, and on March 18th ant bandide, after 16th illondu entry ide, and on 31st March. So how many dates are there? So many entries you will have in your stores ledger. ಸೊ ಲೀಫೋ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಯು ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದೇ ಸೇ ಆನ್ 1st March 2015, isn't it? So 1st March you have opening balance. So the balance we will write it in the balance column. How the receipts, issues, balance we will write in the balance column. Opening balance of 300 units at the rate of 20 per unit. I am writing it in the balance column. So how much is it? 300 into 20 is 6000. Next, March 3rd ಏನಗಿದೆ, issue of 150 units. So 3rd of March issues. So where do you write the issue? In the issue column. Okay, so issue, how much has been issued? 150 units. So illi LIFO agli FIFO agli, it doesn't make any difference at this level because ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದರಿಂದಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಟ್ LIFO or FIFO, it doesn't make any difference because you have only one lot of stock of 300 units. So 150 units is to be issued from the same lot, isn't it? So 150 into 20 is 3000. So the balance is now 150, 20, that is again 3000. So we can close this. Yes, we can close as per the dates. Okay, 4th of March. What has happened on 4th of March? Again issue. You write it in the issue column. How many units? 100 units. ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ at the rate of 20, 3000 units. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ at the rate of 20, that is 2000 units. The balance is 50 units at the rate of 20. How did we get this 50? 150 minus issue of 100 units. So 1000 units. Next is, all we have now is only 50 units ide ನಮ್ಮ ಹತ್ರ at the rate of 20, 1000. So next is on 14th. No, on 10th, isn't it? 10th, you have a date 10th. Received from suppliers 200 units at the rate of 19 per unit. Received, isn't it? So we are writing in the receipts column. How many units? 200 units at the rate of 19. So the amount will be 3800. So now the balance is ಮೊದಲಿದ್ದ 50 units balance plus ಈಗ ಇರುವ 200 units balance, isn't it? 200 units ನಿಮಗೆ ಈ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. So I can close 10th. Now it makes difference between LIFO and FIFO. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಟಾಕ್, another one is 19 rupees per unit ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಟಾಕ್. So under LIFO method, observe the balance column. Under LIFO method ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್, ನಾವು ಮೊದಲು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಲಾಟ್, ಅಂದರೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ 50 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಮೊದಲು
ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ on 14th, see after 10th I have marked here in your question, after 10th 14th ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನಾಗಿದೆ on 14th ರಿಟರ್ನ್ಸ್, isn't it? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, isn't it? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, isn't it? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದು, ಸಿ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬೋತ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 20. ಸೊ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 20 ರುಪೀಸಾಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದರೆ ಅದೇ 20 ರುಪೀಸಾಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ 19 ರುಪೀಸ್ದು ನಾವಿನ್ನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 19 ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಂತಹ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ದು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 20, ದಟ್ ಇಸ್ 300. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಈಗ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಯಾವುದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೊದಲು ಈ 15 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ 200 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು, ನಂತರ 50 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ LIFO ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ FIFO, ಮೊದಲು 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಂತರ 200, ನಂತರ 15. ದಿ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ change. So the next date is 16th, isn't it? What has happened on 16th? Issues 65 units. So issue 65 units ಅನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಈ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಂತರ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 65 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾನು 65 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಈ 15 ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದದೆಷ್ಟು, 65ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದದು 15 ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 15 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು 20 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಂತರ 50 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು 200 ಇರುವಂತಹ ಲಾಟಿಂದ ತೆಗಿತೇನೆ ಆ್ಯಸ್ 19. ಸೊ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 300 ರುಪೀಸ್. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ 200ಇಂದ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ 150 ಹೇಗೆ ಬಂತು, 200 ಮೈನಸ್ 50. ಆಲ್ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ 2850. ಸೊ ಈ 15 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ completely, isn't it? So under LIFO method you will start from the last. This is 950. Okay, next what happens, 16th ಆದ ನಂತರ I have marked here in your question. 16th ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, that is on 18th March, isn't it? So 18th Marchಗೆ you have an entry here. What has happened on 18th March revealed a shortage of 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್, isn't it? ಮೈನಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಲಮ್. ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮ್. ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್, 10 units, isn't it? So 10 units. What is the rate that you will put it? So this is the rate of 19 units you will put. I mean 19 rupees per unit. 19 ellide, this 19 that you are putting here. ನಿಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 190. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ತೆಗಿತೇವೆ ನಾವು, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 19 ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಈಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಯೋರ್ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲಾಟಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 50
21,000. ನಂತರ 150 ಇಂದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆಫ್ 10 units, isn't it? So 150 minus 10 units shortage, that will be 140. 19,2660. Did you understand? See, shortage anta kottaga you will write it in the issues column. Minus ಆಗ್ತಿದೆ shortage ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 10 units ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ LIFO ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 150 units. 150 unitsಯಿಂದ 10 unit ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ at the rate of 19. The remaining is only 140. ನಂತರ what has happened, next date ಯಾವುದು is 20th, isn't it? What has happened on 20th? Received from suppliers 240 units. Received is written in the receipts column of 240 units from suppliers at the rate of 22. Your amount will be 5280. So what is your new balance now? 50 units now mutlilla hage ide, 140 units from the previous plus ಹೊಸತ್ತು receipts, that is 240 units at the rate of 22, that is 5280. So we'll close this. Next ಏನಾಗಿದೆ? On 24th, isn't it? Returned to supplier. So you are returning it, ಹೌದಾ? Return to supplier out of purchases of 20th March. ಸೊ 20th ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 20. ನಾವು ದ ಪ್ರೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ 22 rupees ಹಾಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 22 rupees ಬರೀತೇನೆ, 240. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಇದು? ಈ 50 ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ, 140 ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ 240 ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ನೀವು 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 220 ಇಯರ್ at the rate of 22. Now the balance will be 4840. So the next is on 25th, isn't it? Purchase of 100 units at 24 per unit. So on 25th you have purchased, andre receipts, isn't it? Nimge bandide 100 units at the rate of 24. The amount will be 24,000. So 2,400. So your balance ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, that is 100 units at the rate of 24. The rest will remain the same. Okay, the next entry is on 26th. Issues 180 units, isn't it? So 26th ಗೆ issues 180 units. So issues ಅನ್ನು ನಾವು issue column ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತೇವೆ. So 180 units. Now about the price, 180 units ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we don't have 180 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ? 180 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಲಾಸ್ಟಿಂದ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಮೊದಲು ಈ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ 220 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಂತರ 140 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಂತರ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 180 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 100 units there. Rest, the remaining 80 units will be given from the next stock, isn't it? ಈ 100 units ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈ 220 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 24 rupees ಆಗಿದೆ. 220 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ at the rate of 22. ಸೊ 2,400 here and 1,000. ಈ 50 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, 140 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 220 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಟುಕ್
80 units, isn't it? So 220 minus 80 will give you 140. That is at the rate of 22. You will have 3080. ಈ 100 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, isn't it? ನಂತರ what has happened on 31st March. See, 31st March ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. Showed an excess of 5 units, isn't it? Excess is addition to your stock, isn't it? On 31st March excess ಇದೆ on of 5 units. So shortage ಅನ್ನು ನೀವು issues ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, excess ಅನ್ನು you show it in the receipts, isn't it? ಅಂದರೆ addition to your stock, that is 5 units. Now at what rate? See, always, this is very important, always excess stock is valued at latest ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು LIFO ಆಗಲಿ FIFO ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರಿಸೀಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಆನ್ 25th ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್? ಆನ್ 24, at the rate of 24, isn't it? So you will take 24 here. Don't take 22 ಏನದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, isn't it? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. This is very important. Always excess stock is valued at latest purchase price. So latest purchase ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ? on 25th. ಎಷ್ಟು? 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 24 ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 24 here. 24 is your latest purchase price. So this is 120. So your new stock ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ. 140 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇದೆ. 140 ಅಗೇನ್ at the rate of 22, 3080. Now new excess ಇರುವಂಥದ್ದು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at the rate of 24, 120. Okay, there can be another entry, that is, see ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಆನ್ 31st ಹೊಸತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಆನ್ 31st ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ of 10 units from job A to B. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಬ್ ಎ ಟು ಜಾಬ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 10 ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು, 10 ಯೂನಿಟ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಬಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಬಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಸೀಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕು, ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಬ್ ಎ ಟು ಜಾಬ್ ಬಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 335 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 6860. ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾರ್ಟೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ.
ಅದೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ is treated ಅಥವಾ is valued at the latest purchase price. That's it for today. Thank you.